హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అభిషా గణితశాల. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం సీటెట్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ 2 2024 నుండి వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడబోతున్నాము. హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. BD is the diagonal of parallelogram ABCD such that angle CBD is equals to 12x, angle ABD is equals to 7y, angle ADB is 60 degrees and angle CDB is 28 degrees. Then the value of 2x plus 3y is. So from the question, ABCD is a parallelogram. First we'll draw the figure. In this ABCD, so in this BD is a diagonal. సో సిబిడి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? సిబిడి అనేది 12x ఇచ్చారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ ఏబిడి ఈజ్ హౌ మచ్? ఇట్ ఈస్ 7y. అండ్ యాంగిల్ ఏడిబి ఈజ్ 60 degrees. దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఏడిబి, దట్ ఈస్ 60 degrees. అండ్ యాంగిల్ సిడిబి ఈజ్ 28 degrees. ఓకే, సో you know that the properties of parallelogram, that is opposite angles are always equal in parallelogram. That is, angle B is equals to angle D and angle A is equals to angle C. So both are, angle B and angle D are opposite to each other, so they are equal in parallelogram. Same with the angle A and angle C. By using this property we can solve this problem. Yeah, see here. So what is angle B? Angle B is nothing but angle B is nothing but 7y plus 12x, right? That is 12x plus 7y. Because angle B has divided into two parts, kabatti 12x plus 7y add cheste meeku angle B value vastundi. Same, what is angle D? Angle D is 60 plus 28. That is 60 plus 28 is 88 degrees. So now we got angle B and angle T values. మనకి ఈ ప్రాపర్టీ తెలుసు కదా, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ ఇన్ పారలోగ్రామ్. సో ఫ్రమ్ ది వన్ వీ కెన్ సే దట్ 12x plus 7y is equals to 88 degrees. 12x plus 7y equals to 88 degrees. So take it as an equation 2. Okay, this one you take it as 2, this is 3. Right, next they by using the angle sum property we can find out the angle A and angle C. Okay, so first we'll apply angle sum property for the triangle ADB. Triangle ADB ki angle sum property apply chedam. What is angle sum property? Sum of the interior angles should be 180 degrees. So in angle ADB, angle DAB or BAD అనేది మనకు తెలియదు ఏంటో, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ADB? యాంగిల్ ADB is 60 degrees plus what is angle ABD? That is 7y. This sum will be equals to 180 degrees. Send this 60 and 70 to RHS. Angle BAD is equals to 180 degrees plus 60 కాస్త minus 60 అవుతుంది. సేమ్ ప్లస్ 7 కాస్త minus 7y అవుతుంది. చూడండి, 180 minus 60 ఎంత అవుతుంది? 120. సో 120 degrees minus 7y. So this is angle BAD. We got angle BAD value as in terms of y వచ్చింది. So next, apply angle sum property for the triangle BDC. Triangle BDC కి angle sum property అప్లై చేయండి. ఎంత వస్తుందో చూడండి ఇక్కడ. బై angle sum property angle BCD మనం కనుక్కోవాల్సింది యాంగిల్ BCD ప్లస్ యాంగిల్ CBD, that is 12x, plus angle BDC, that is 28 degrees, equals to 180 degrees. So send this 12x and 28 other side, so you will get
యాంగిల్ బీసీడీ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees ప్లస్ 12x కాస్త మైనస్ 12x అవుతుంది, ప్లస్ 28 కాస్త మైనస్ 28 అవుతుంది. చూడండి 180 minus 28 is how much? Do the subtraction here. 180 minus 28. So this is 10, 7. 10 minus 8 is 2. 7 minus 2 is 5. So that is 152 degrees. 152 degrees minus 12x. So now we got angle BCD value. BCD value వచ్చింది కదా. చూడండి యాంగిల్ BAD ఏమో 120 minus 7y, యాంగిల్ BCD ఏమో 152 degrees minus 12x. మనకి తెలుసు బై లైక్ ఇన్ ఏ పారలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. BAD ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఏ కదా. BAD ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఏ ఓన్లీ. BAD అంటే యాంగిల్ ఏనే, BCD అంటే యాంగిల్ సి. సో మనకు తెలుసు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ సికి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ సికి ఈక్వల్ కాబట్టి సో మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ 120 degrees minus 7y is equals to 152 degrees minus 12x. Now you have to interchange minus 12x and 120. చూడండి మైనస్ 12x కాస్త ప్లస్ 12x అవుతుంది. మైనస్ 75 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసుకోండి. నెక్స్ట్ 152 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసుకోండి. 120 అనేది ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ 120 కాస్త మైనస్ 120 అవుతుంది. ఓకేనా. సో 152 minus 120 is how much? That is 152 minus 120 is 2, 3. So 32 degrees. మనకి ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి, ఈక్వేషన్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్ 4. ఈ ఈక్వేషన్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్ 4ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి x అండ్ y వాల్యూస్ వస్తాయి. చూడండి విల్ సాల్వ్ దట్ వన్. 12x plus 7y is equals to, we'll do here only we'll do it. 12x plus 7y equals to 88. So 12x plus minus 7y is equals to 32 degrees. ఎంత అవుతుందో చూడండి. ప్లస్ 7y మైనస్ 7y will get cancelled. 12x plus 12x is 24x. This is 0 is equals to 88 plus 32. 8 plus 2 is 10 and 9 plus 3 is 12. So 120 degrees వచ్చింది. So now send 24 other side. You will get x is equals to 120 by 24. So that is 24 ones 24 5. So we got x value as 5 degrees. ఈ x వాల్యూని ఈక్వేషన్ 3లో కానీ ఈక్వేషన్ 4లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు y వాల్యూ వస్తుంది. సో ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ x వాల్యూ. x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 5 degrees కదా. సో 5 degreesని 12 into 5 is how much? 60 ప్లస్ 7y అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవాలి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 88. సో 7y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెండ్ 60 అదర్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ ప్లస్ 60. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు RHS it becomes negative కదా. సో 7y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 88 minus 60 అంటే ఎంత వస్తుందో చూడండి. 8 minus 0 8, 8 minus 6 is 28. Now send 28 7 other side. You will get 28 by 7 అంటే ఎంత? 7 1s are 7 4s are. సో y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 4 degrees వచ్చింది. చూడండి మనకి x వాల్యూ ఏమో 5 degrees, y వాల్యూ ఏమో 4 degrees వచ్చింది. అది ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2x plus 3y కదా. 2 into 5 plus 3 into 4. So that is 2 5s are 10 plus 3 4s are 12. So 22 degrees is the correct answer. That is option 3. We'll move to the next question. A student listed the following properties of rational numbers which one or ones is are correct. సో ఏవైనా మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏ అయినా కరెక్ట్ ఒకటైనా కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మోర్ దెన్ 1 అయినా ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 2 అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా. చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంటీజర్స్. రేషనల్ నెంబర్లోనంట ఇంటీజర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. చూడండి అసలు వాట్ ఆర్ ఇంటీజర్స్? ఇంటీజర్స్ సెట్ అంటే ఏంటి?
సో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద కలెక్షన్ ఆఫ్ 0 పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. అంటే ఏంటి, నెంబర్ లైన్ పైన 0కి రైట్ సైడ్లో ఉండేవన్నీ పాజిటివ్ నెంబర్స్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్. ఈ సెట్ ఆఫ్ కలెక్షన్నే మనం ఇంటీజర్స్ అంటాం. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ 0 పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటీజర్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్? రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ like it is the number, it will be in the form of p by q form లో ఉంటాయి. అండ్ p and q are ఏంటి, ఇవి ఇంటీజర్స్. p and q are ఇంటీజర్స్ అండ్ q should not be equals to 0. ఇది చాలా, ఈ 2 కండిషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. p and q అనేది కంపల్సరిగా ఇంటీజర్సే అయి ఉండాలి. q అనేది 0కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. ఎందుకు అయితే ఏమవుతుంది ఒకసారి చూడండి. 2/0 ఉందండి. 2/0 అనేది ఇప్పుడు డినామినేటర్ q అనేది 0 అవుతుంది కదా ఇక్కడ. సో 2/0 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందా? చూడండి, అసలు 0 టేబుల్లో 2 వస్తుందా? 0 తోటి ఏది మల్టిప్లై చేసినా కూడా నీకు మళ్ళీ 0నే వస్తుంది. 0 2s are 0నే, 0 3s are 0నే. ఇది డిఫైన్డా? ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సచ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్. q అనేది 0 అయినప్పుడు, డినామినేటర్ 0 అవుతే such numbers are not defined. So rational number ante enti, the number which is in the form of p by q and p q are integers and q should not be equals to 0. Then p by q is called as rational number. ఇప్పుడు మనకి ఇంటీజర్ ఏంటో తెలిసింది, రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, రేషనల్ నెంబర్లో ఇంటీజర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయా లేదా? రేషనల్ నెంబర్ అనేది బిగ్ కలెక్షన్ కంపేర్ టు ఇంటీజర్. సో ఇప్పుడు నేను 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 2 అనేది ఇంటీజర్ కదా, ఎందుకంటే పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి. సో ఈజ్ ఇట్ రేషనల్ నెంబర్? రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందా కాదా? రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఎలా? మరి మీరు అన్నారు కదా రేషనల్ నెంబర్ అనేది p by q ఫామ్లో ఉండాలి అన్నారు కదా, కానీ ఇక్కడ 2 అనేది p by q ఫామ్లో లేదు కదా. హౌ ఆర్ యూ సేయింగ్ దట్ 2 ఈజ్ అ రేషనల్ నెంబర్? బికాస్ 2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2/1. డినామినేటర్లో ఏది లేకుంటే 1 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో 2 can be written as 2/1. So now see, 2/1 is in the form of p by q or not? సో p by q ఫామ్లో ఉంది. అండ్ డినామినేటర్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉందా లేదా? ఉంది. అండ్ 2 and 1 are integers or not? Yes. So all the conditions are satisfying. So that means 2 can be called as integer and rational number too. సో ఇలా మనము ఇంటీజర్స్ని మనం రేషనల్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇంటీజర్స్ అనే రేషనల్ నెంబర్స్లో ఇంటీజర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ట్రూ. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఏ ఈజ్ ట్రూ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అనేవి రాంగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బి చూడండి, 0 ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అంటున్నాడు. 0 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవ్వదా? ఎందుకు అవ్వదు 0 రేషనల్ నెంబర్? 0 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 0/1. నేనేమన్నా డినామినేటర్లో 0 ఉండొద్దని చెప్పా, కానీ న్యూమరేటర్లో ఉండకూడదని చెప్పలే కదా. 0/1 ఈజ్ డిఫైన్డ్. 0/1 ఈజ్ ఇంటీజర్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్. ఓకేనా? సో కాబట్టి 0 ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అంటున్నాడు, అంటే రాంగ్ కదా. 0 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. నెక్స్ట్, ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి అంటున్నాం. చూడండి అసలు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్? ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఫ్రాక్షన్స్ కూడా మనం 1/2, 2/3 అండ్ 5/4 ఇవి కూడా p by q ఫామ్లోనే ఉన్నాయి కదా. రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా p by q ఫామ్లోనే ఉన్నాయి. బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది రెండింటికి అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? రేషనల్ నెంబర్స్ క్యాన్ బీ నెగిటివ్, ఎందుకంటే నువ్వు p వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకున్నావు అనుకో. సో -1/2 ఇట్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ రైట్, నెగిటివ్ నెంబర్. బట్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా మనం పాజిటివ్లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? అన్ని పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఓన్లీ కదా.
సో అన్ని పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి, రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, రేషనల్ నెంబర్లో నెగిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అండ్ జీరో కూడా ఉంటుంది. అంటే పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అనేది రేషనల్ నెంబర్స్లో ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా, అయింది కదా. Positive rational numbers are part of the rational numbers only. That means all the fractions are rational numbers only. So the statement C is true. So the correct option is 1. One of the factors of p cube x plus p square into x minus y minus p into y plus z minus z is. సో ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు, అంటే మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. చూడండి, p cube x ప్లస్ p స్క్వేర్ ఇంటూ x మైనస్ y మైనస్ p ఇంటూ y ప్లస్ z మైనస్ z. ఈ p స్క్వేర్ అనేది మల్టిప్లై చేయండి ఇన్సైడ్ ది బ్రాకెట్స్. p క్యూబ్ x ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ ఓన్లీ, p స్క్వేర్ ఇంటూ x is p స్క్వేర్ x and plus into minus minus p square into y is p square y. Next minus into plus minus p into y is py. ఎప్పుడైనా బ్రాకెట్ లోపల మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సైన్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఓకేనా. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్లస్ ఓన్లీ, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్, ఓకే, అండ్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ is minus only and minus into minus is plus, okay na. So important ivi. So minus into plus plus p into y py, minus into plus minus p into z is pz minus z. So first term lo second term lo నాకు కొన్ని కామన్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఏంటి, p cube can be written as p cube into p square into p, అవునా. నెక్స్ట్ చూడండి, p square x can be taken out, p square x can be taken out. So in the brackets you will be left with the p. సెకండ్ టర్మ్లో ఏం మిగులుతాయి, p square x కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేసిందంటే 1 మిగులుతుంది, 0 మిగలదు, మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి 1 మిగులుతుంది. 1 p square x is p square x కాబట్టి 1 మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ p square y మైనస్ py, ఇందులో p square can be written as p into p. So 1p 1y will be taken out and with the minus sign. సో మైనస్ సైన్తో నేను pyని బయటకు తీస్తున్నాను కాబట్టి మైనస్ ఉన్నది కదా ఇక్కడ, ఇది కాస్త ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1p ఉంది కదా, ఆ p రాసేసుకోండి. ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసాను కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్, ఓకే. సో యుల్ గెట్ 1 మైనస్, ఇక్కడ z కామన్ తీయండి, మైనస్ z కామన్ తీయండి. సో p మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది, z కాస్త 1 అవుతుంది, 1 ఇంటూ z ఈజ్ z. చూడండి అన్నిట్లలో p ప్లస్ 1 అనేది కామన్గా ఉంది. ఆల్ ద 3 టర్మ్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ కామన్, దట్ ఈస్ p ప్లస్ 1. టేక్ అవుట్ దట్ p ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టర్మ్లో మిగిలేది ఏంటి, p స్క్వేర్ x, సెకండ్ టర్మ్లో ఏం మిగులుతుంది, మైనస్ py, థర్డ్ టర్మ్లో మిగిలేది ఏంటి, మైనస్ z. సో p ప్లస్ 1 అండ్ p స్క్వేర్ x మైనస్ py మైనస్ z ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏది కరెక్టో చూడండి, p స్క్వేర్ x మైనస్ py మైనస్ z, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, if the median of the data 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 is x. ఇక్కడ మీడియన్ ఆఫ్ ది డేటా ఇచ్చాడు, అదేంటి x అంట. And the median of the data obtained by replacing 3 by 33, 8 by 18 in the above data is y అంటున్నాడు. ఒకవేళ 3ని విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై 33 అంటే 3ని 33గా రాసి అండ్ 8ని 18గా రాస్తే దాని మీడియన్ ఎంత అంటున్నాడు, y అంట. సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది x అండ్ y అంటున్నాడు, అంటే y మైనస్ x ఆర్ x మైనస్ y కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనకి x అండ్ y వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి కదా. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీడియన్, మీడియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మిడిల్ టర్మ్, ఓకేనా. ఫస్ట్ విల్ అరేంజ్ దిస్ డేటా ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఐదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చే డిజిట్ ఏంటి, 3 కదా.
సో 3, 7, 8, 15, 17, 21, 23, 24, 29 and 30. అన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. టోటల్ 10 ఉన్నాయి కదా. 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మిడిల్లో 2 నెంబర్స్ మిగులుతాయి. చూడండి 1, 1, 2, 3, 3. నేను మిడిల్ టర్మ్ చెక్ చేస్తున్నాను. సో నాకు మిడిల్లో ఈ 2 టర్మ్స్ మిగిలాయి. ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి కంపల్సరీగా 2 టర్మ్సే మిగులుతాయి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 2 టర్మ్స్ మిగిలితే ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. సో 17 + 21 ఈజ్ హౌ మచ్? 7 + 1 ఈజ్ 8, 2 + 1 ఈజ్ 3, 38/2. సో 2 ones are 2, the remainder is 1, 2 9s are 18, that is 19. X value we got as 19. Now ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? రీప్లేస్ చేయాలి. దేంతో? 3 ఏమో 33గా, 8 ఏమో 88గా. సో 3 ఏమంటున్నాడు? 33గా రీప్లేస్ చేయమంటున్నాడు. అండ్ 8 18గా రీప్లేస్ చేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాస్తే ఎలా వస్తుందో చూడండి. 7, 8, 15, 8 లేదు, మనం 8ని 18గా రాసాం కాబట్టి 7, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30 and 33. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ నుంచి 3 పోతాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మిగిలింది. మిడిల్ టర్మ్స్ ఏంటి? 21 and 23. సో నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 21 + 23/2. సో 3 + 1 is 4, 4/2, that is 22. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమో 19, y వాల్యూ ఏమో 22. ఇప్పుడు దాని యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్ట్రాక్షన్. y - x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22 - 19. హౌ మచ్? 22 - 19 అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 19 అంటే 3. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 3 ఓన్లీ. నెక్స్ట్ 3 numbers are in the ratio 2:3:4 and the sum of their cubes is 33,957. What is the sum of 3 numbers? సో ఎప్పుడైనా రేషియోలో ఇచ్చారనుకోండి, రేషియోని మనం క్వాంటిటీస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏదైనా ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేయండి. 2:3:4ని క్వాంటిటీస్లోకి మల్టిప్లై చేయాలంటే 2x, 3x, 4x. ఎందుకు నేను ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4:6 అని రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 4:6ని నేను సింపులెస్ట్ రేషియోలో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాను? I'll do the cancellation, right? 4:6 is nothing but 4/6. 2 2s are 2 3s are, that is 2:3 వస్తుంది. అంటే 4/6, 4:6 and 2:3 both are same, but 2:3 is a simplest form. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? ఈ 2కి 3కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దెన్ 1, ఇంకా వేరే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్గా లేవు 1 తప్ప. కాబట్టి 2:3 ఈజ్ కాల్డ్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్. ఇప్పుడు చూడండి 2:3 నాకు ఎలా వచ్చింది? ఈ 4కి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 × 2, 6 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 × 2. అంటే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ని నేను క్యాన్సిలేషన్ చేస్తేనే కదా నాకు ఒక సింప్లెస్ట్ ఫామ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా 2:3:4 అనే రేషియో అనేది ఎలా వచ్చింది? నాకు ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు కాబట్టి I'll take it as 2x, 3x, 4x. చూడండి ఇప్పుడు 3 క్వాంటిటీస్ మనకు వచ్చాయి కదా. సో అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ క్యూబ్స్ ఈజ్ 33,957. What is the sum of 3 numbers? Sum of their cubes. క్యూబ్స్ యొక్క సమ్, ఓకేనా? దట్ ఈస్ 2x whole cube plus 3x whole cube plus 4x whole cube is equals to 33,957. చూడండి ఇప్పుడు 2x హోల్ క్యూబ్ అన్నాడు కదా. 2x హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏమొస్తుందో చూడండి. 2x హోల్ క్యూబ్ అంటే 2³ × x³
ఫార్ములా ఉంది కదా మనకి ఏబి హోల్ పవర్ n అంటే ఏంటి ఏ పవర్ n బి పవర్ n. ఇలాగే ఇక్కడ కూడా 2x హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి 2 క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్. ఓకే 2 క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 3x హోల్ క్యూబ్ అంటే 3 క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 4x హోల్ క్యూబ్ అంటే 4 క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 33,957. 2 క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 క్యూబ్ అంటే ఎక్స్పోనెంట్ 3 ఉంది కాబట్టి 2 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 2 2s are 4, 4 2s are 8. సో 8x క్యూబ్ ప్లస్ 3 క్యూబ్ అంటే 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27x క్యూబ్ ప్లస్ 4 క్యూబ్ అంటే 4 ఇంటూ 4 is 16, 16 ఇంటూ 4 is 64x క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 33,957. చూడండి in all the three terms we have a common term that is x cube. దాన్ని బయటకు తీయండి ఏం మిగులుతుంది. సో 8 ప్లస్ 27 ప్లస్ 64 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 33,957. యాడ్ దెమ్ x cube into 8 plus 27 is 35. 35 plus 64. 35 plus 64 is nothing but 35, 95, 99. 99 is equals to 33,957. Send 99 other side. X cube is equals to 33,957 by 99. ఎందుకు ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది కదా RHS పంపిస్తే డివైడ్ అవుతుంది. డూ ద క్యాన్సిలేషన్ నౌ. టేక్ 11 టేబుల్. 11 9s are 99, 11 3s are 30. Take 3 table otherwise. 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, the remainder is 2, 3 9s are 27. Now take 3 table. 3 11s are 3 3s are 9, the remainder is 2, 3 2 3 3s are 9, the remainder is 2, 23 means 3 7s are 21, the remainder is 2, 3 7s are 21 and 9 is 3 3s are. Now take 11 table. 11 ones, 11 3s are 33, remainder 4 47, 11 4s are 44, remainder is 3, 11 3s are 30. So we got x cube as 343. సో 343ని సంథింగ్ పవర్ క్యూబ్ లాగా రాయాలి. సో అలా రాయాలి అనేది మనకి దేన్ని రాయాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే 343ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. చూడండి ఏ టేబుల్లో వస్తుందో చూడండి. టేక్ 7 టేబుల్. 7 4s are 28 and 6, 7 9s are 63. Next 7 7s are 49. So 7 can be written as, like 343 can be written as 7 cube. Cube will get cancelled. You will get x value as 7. మనకి x వాల్యూ వచ్చింది కానీ వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ది 3 నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సమ్ ఆఫ్ ది 3 నెంబర్స్ అంటే ఇవి కదా నెంబర్స్. ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఏంటో కనుక్కోవాలిగా. నాకు x వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెంబర్స్ కనుక్కోండి. 2x అంటే ఎంత 2 ఇంటూ 7, 2 ఇంటూ 7 ఈజ్ 14. నెక్స్ట్ 3x అంటే ఎంత 3 ఇంటూ 7, 3 7s are 21. నెక్స్ట్ 4x అంటే ఎంత 4 into 7, that is 28. Add them. 8 plus 1 is 9, 9 plus 4 is 13, 2 total 6. So the correct option is option 2, 63. Next, if x by y is equals to minus 1 by 3 whole power minus 3 divided by 2 by 3 whole power minus 4, then what is the value of x by y plus y by x whole inverse? So x by y plus y by x whole inverse అంటున్నాడు కదా.
ఫస్ట్ ఎక్స్ బై వై ఉంది ఆల్రెడీ, మనం వై బై ఎక్స్ అనేది కనుక్కుందాం. కనుక్కునే ముందు ఫస్ట్ ఎక్స్ బై వైలో నెగిటివ్ పవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఫస్ట్ పాజిటివ్గా మార్చాలి. ఫస్ట్ థింగ్, నెగిటివ్ పవర్ అనేది ఉండకూడదు. నెగిటివ్ పవర్ ఉంటే మనం ఫర్దర్గా మూవ్ అవ్వలేం. సో కాబట్టి నెగిటివ్ పవర్ని పాజిటివ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి అంటే ఫ్రాక్షన్ని రెసిప్రోకల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే -1/3 హోల్ పవర్ -3 అంటే ఏంటి? ఈ నెగిటివ్ పవర్ ఉంటే అది న్యూమరేటర్లో నెగిటివ్ పవర్ ఉంటే డినామినేటర్లో రాసేస్తే పవర్ అనేది పాజిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే -1/-1/3 హోల్ క్యూబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పవర్ -4 ఉందనుకోండి, న్యూమరేటర్లో నెగిటివ్ పవర్ ఉంది కదా, కాబట్టి డినామినేటర్లో రాస్తే ఆ నెంబర్ని డినామినేటర్లోకి రాసేస్తే లైక్ పవర్ కాస్త నెగిటివ్లో ఉన్నది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/3 పవర్ -4 ఉందనుకోండి, ఓకేనా. ఇప్పుడు డినామినేటర్లో నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని పాజిటివ్లోకి మార్చాలంటే న్యూమరేటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ 3 పవర్ 4. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. a పవర్ -n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/a పవర్ n. 1/a పవర్ -n ఈజ్ నథింగ్ బట్ a పవర్ n. ఓకేనా. సో ఇది ఎక్స్పోనెంట్ కాబట్టి, లైక్ ఇది ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -1/3 ఏమవుతుంది? రెసిప్రోకల్ అంటే చెప్పాను కదా, సో రివర్స్ అవుతుంది. సో -3/1 హోల్ క్యూబ్ రెసిప్రోకల్గా రాసాను కాబట్టి పవర్ అనేది పాజిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 2/3 కాస్త 3/2 అవుతుంది. పవర్ బికమ్స్ పాజిటివ్. సో ఎక్స్ బై వాల్యూ ఇది. నెక్స్ట్ వై బై ఎక్స్ వాల్యూ అనుకుందాం. సో వై బై ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ వై బై ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ మనకి వై బై ఎక్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, -3 హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 1 ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే డినామినేటర్లో, డివైడెడ్ బై 3/4/2/4. ఫార్ములా ఏది యూజ్ చేసా? ఏ బై బి హోల్ పవర్ n అంటే ఏంటి? a పవర్ n బై b పవర్ n. హోల్ పవర్గా ఉన్నదాన్ని ఇండివిజువల్గా రాసేసా. సో -3 హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3/4. సో ఈ డివిజన్ని నేను ఇంటిలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది కాస్త రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, 2/4/3/4. ఓకే. -3 హోల్ క్యూబ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ -3 క్యూబ్. ఎందుకు అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కదా ఎక్స్పోనెంట్ ఆడ్ నెంబర్గా ఉంటే అది నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది. ఎక్స్పోనెంట్ ఈవెన్ నెంబర్గా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ -3 హోల్ స్క్వేర్ ఉందనుకో, దాన్ని 3² రాసేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? నెగిటివ్ పవర్, ఆడ్ పవర్ ఉంది కాబట్టి -3 క్యూబ్ అవుతుంది, అది పాజిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఇంటూ 2/4/3/4. ఇక్కడ 3 పవర్ అనేది 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదా, -3 × 3 × 3 ఇంటూ 2/4/3/4 can be written as 3 × 3 × 3. So 3 3s will get cancelled. You left with -2/4/3. ఇది x బై వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుందాం? y బై ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుందాం. చూడండి, y బై ఎక్స్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ కదా. y బై ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x బై y. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ x బై y ఈజ్ y బై ఎక్స్. సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -2/4/3 ఏమవుతుంది? 3/-2/4. 4 అనేది -2కి మాత్రమే ఎక్స్పోనెంట్, 3కి కాదు. ఓకే, ఇది ఇలా రాసుకోండి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో 3/-2/4 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3/2/4 అని కూడా రాయొచ్చు. మైనస్ అనేది నెగిటివ్ బేస్కి ఈవెన్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉంటే మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. సో 3/2/4. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? x బై వై ప్లస్ y బై ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ అంటున్నాడు కదా. ఫస్ట్ x బై వై y బై ఎక్స్ని యాడ్ చేద్దాం, వచ్చిన దానికి ఇన్వర్స్ కనుక్కుందాం. సో -2 హోల్ పవర్ 4 అంటే 2/4. 2/4/3 ఇంటూ 3/2/4 ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. సారీ, ప్లస్ కదా. సో ప్లస్ ఎంత అవుతుందో యాడ్ చేసి చెప్పండి, ఎంత అవుతుంది? సో 2/4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 అనేది ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై అవుతుంది? 4 times. సో మల్టిప్లై 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16.
16/3 ప్లస్ 3/2^4 అంటే ఏంటి 16. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 16/3 ప్లస్ 3/16. డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా లేవు కాబట్టి వీ కెనాట్ యాడ్ ది ఫ్రాక్షన్స్. సో డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేయాలంటే ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి. చూడండి 3కి అండ్ 16కి ఎలాంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 3 × 16 మల్టిప్లై చేయొచ్చు. మనకు ఎల్సిఎం వచ్చేస్తుంది. 3 16 సార్ ఏమవుతుంది 48 అవుతుంది. సో మనకి ఎల్సిఎం ఎంత వచ్చింది 48 వచ్చింది. సో 3కి దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 48 వస్తుంది 16తో. ఆ 16నే నేను న్యూమరేటర్తో కూడా మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇక్కడ 16కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 48 వస్తుంది 3తో. సో ఈ 3నే నాకు డినామినేటర్తో కూడా మల్టిప్లై చేస్తాను. వాట్ ఈజ్ 16 16s ఆర్ 256. స్క్వేర్ రూట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, అంటే 2 to 20 స్క్వేర్ రూట్స్ రావాలి. 30 వరకు వస్తే ఇంకా బెటర్. నెక్స్ట్ క్యూబ్ రూట్స్ అంటే అట్లీస్ట్ లైక్ 9 వరకు వస్తే సరిపోతుంది, 2 to 9 వరకు. సో నెక్స్ట్ 256 ప్లస్ 3 cube is nothing but 3 3s are 9, 3 3s are 9. Okay, so here anywhere we have missed negative symbol. -3 cube అంటే -3 whole cube into 2^4 minus, sorry, ఇది minus of 2^4, నాట్ -2 whole power 4. సో కాబట్టి మైనస్ అనేది బయట ఉంది. సో దీనికి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ -2^4 ఇది కాస్త మైనస్ అవుతుంది. సో మైనస్ చేయండి, సబ్ట్రాక్షన్. -256 -9. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మైనస్ అనేది మైనస్ ఇంటూ 2^4 కదా. సో మైనస్ ఇంటూ 2^4 అంటే ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ ఆఫ్ 2^4 వస్తుంది, నాట్ -2 whole power 4. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ -3 2^4 అవుతుంది. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి -256 -9. సో మైనస్ మైనస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. మైనస్ మైనస్ ఉన్నా యాడ్ చేయాలి, ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నా యాడ్ చేయాలి. అదే ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో మైనస్ మైనస్ అంటే యాడ్ చేసి మైనస్ సింబలే పెట్టాలి. సో 256కి 9 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, సో 265 వస్తుంది. -260/48. సో -260/48 అంటే ఏంటి, x/y ప్లస్ y/x. మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, x/y ప్లస్ y/x హోల్ ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్. ఓకేనా, ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి అంటే రెసిప్రోకల్. -265/48కి రెసిప్రోకల్ ఏంటి, -48/265. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to Abhisha Ganita Shala.